Welcome to e-learning platform of Dr. Bapuji Sankhe Institute of Engineering and Technology Kolhapur. I am Mr. R.K. Patil from Civil Engineering Department is going to discuss about the subject technology. The subject code of concrete technology is 22305 and we are going to learn this subject in the third semester of diploma second year. The teaching scheme for this subject will be the lectures of 3 hours per week and the practicals of 2 hours per week. The end semester exam of 70 marks of theory papers and PA of 30 marks. The practicals having the external oral examination of 50 marks and the internal marks will be 50 for this subject. The total weightage of this subject is 200 marks. The course outcomes for this subject is as follows. First one is use the relevant type of cement in different site conditions. It means we have to know which type of cement we should use for different site conditions. Second one is use relevant aggregates for required concreting work, so that we should know at the end of this semester that which type of aggregates we should use for the different concreting conditions. Third one is prepare concrete of desired compressive strength. As we know that different types of structures requires different types of concrete, so the compressive strength of that concrete is different. So as a civil engineer we should know how to prepare a concrete of that required compressive strength. Fourth one is prepare concrete of required specifications. The fifth one is maintain the quality of the concrete. As we know, at that site there is different operations are prepared to make a concrete of good quality. Such operations are like mixing, as well as their transportation, placing, compaction, leveling and curing. So it is very necessary to maintain a proper quality in that operation so that we can prepare a concrete of good quality. Last one is use relevant admixtures for concreting for different weather conditions. It means that we prepare concrete at different weather conditions, like sometimes we prepare concrete in hot conditions, sometimes in cold weather conditions, sometimes in humid conditions. So when we are going to prepare the concrete in such conditions, it is very necessary to add certain chemicals in that concrete to prepare a better and good quality concrete. Therefore sometimes we use chemicals. That chemicals are called admixtures. So here we are going to learn the first chapter of this subject. It has the weightage of 10 marks. First one is the definition of the cement. The definition is the product manufactured by burning and crushing to a powder, a well proportioned mixture of calcareous and argillaceous material is called as cement. It means the cement, when we prepare cement, the cement has certain chemical compositions. It has lime, silica and alumina. So we get that chemicals from different raw materials. So in that definition we know that the product manufactured by burning and crushing to a powder. So what we burn and crush to a powder? A well proportion of calcareous and argillaceous material. It means the calcareous material is the material which contains limestone and calcium, and the argillaceous material is the material which contains the alumina is the major part in it. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ज्यावेळी
आपल्याला सिमेंटचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं त्यावेळी त्यामध्ये जे रॉ मटेरियल वापरलं जातं की ते रॉ मटेरियल आपण कॅल्सिरियस मटेरियल असं म्हणतो की ज्यामध्ये कॅल्शियमचं पर्सेंटेज जास्त असतं किंवा आर्जिलिसियस मटेरियल म्हणजे असं मटेरियल की ज्यामध्ये ॲल्युमिनियमचं पर्सेंटेज जास्त असतं. हे रॉ मटेरियल काय केलं जातं की त्याचं क्रशिंग केलं जातं, त्यापासून अगदी फाईन पावडर प्रिपेअर केली जाते आणि त्या पावडरचं एक बर्निंग करून एका सर्टन टेम्परेचरला आपल्याला सिमेंटचं मॅन्युफॅक्चरिंग करता येतं. तर concrete is prepared by mixing sand, aggregates and cement along with water in fixed proportion, and the strength of the concrete is mainly due to the cement. तर आपल्याला माहीत आहे की कॉन्क्रीट तयार करताना त्यामध्ये ॲग्रिगेट्स म्हणजे खडी वापरली जाते, सँड म्हणजे वाळू वापरली जाते, त्यामध्ये सिमेंट यूज केलं जातं आणि त्याचं ड्राय मिक्सिंग झाल्यानंतर त्यामध्ये वॉटर ॲड केलं जातं. पण हे जे कॉन्क्रीट तयार केलं जातं त्या कॉन्क्रीटला स्ट्रेंथ ही कशामुळे येत असेल तर ती स्ट्रेंथ ही फक्त त्यातल्या सिमेंटमुळे येते, कारण की ती जी बाइंडिंग प्रॉपर्टी असते ती बाइंडिंग प्रॉपर्टी फक्त सिमेंटमध्येच असते. हेन्स व्हाईल स्टडिंग कॉन्क्रीट इट इज इम्पॉर्टंट टू स्टडी सिमेंट अँड इट्स प्रॉपर्टीज फॉर दिस कोर्स. म्हणजे आपल्याला कॉन्क्रीटचा अभ्यास जर का करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला सिमेंट म्हणजे काय आणि त्या सिमेंटच्या प्रॉपर्टीज काय काय असतात हे माहीत असणं ही तेवढंच गरजेचं आहे. आता आपण बघतो की मार्केटमध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे सिमेंट आपल्याला पाहायला मिळतं. जनरली जे सिमेंट आपण वारंवार यूज करतो, नॉर्मली यूज केलं जातं, त्या सिमेंटचं नाव आहे ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट किंवा त्याला OPC असं म्हटलं जातं. तर हे जे ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट आहे ते 1927ला पोर्टलँड या ठिकाणी जोसेफ ॲस्पिरिन नावाच्या सायंटिस्टनी इन्व्हेंट केलं होतं. त्याच्या नावावरूनच या सिमेंटचं नाव, त्याचं जे नेटिव्ह प्लेस होतं त्या नावावरून या सिमेंटचं नाव ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट असं झालेलं आहे. आत्ता आपल्या भारतामध्ये साधारणतः 27 ते 30 वेगळ्या वेगळ्या ब्रँडचे सिमेंट अवेलेबल आहेत. तर हे जे सिमेंटचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं तर ते सिमेंटचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची रॉ मटेरियलची गरज असते. तर हे रॉ मटेरियल कुठले कुठले वापरले जातं तर कॅल्सिरियस मटेरियल मीन्स द मटेरियल विच कंटेन्स लाईमस्टोन, द लाईमस्टोन विच हॅज कॅल्शियम. आता लाईमस्टोन म्हणजे चुनखडी हे तुम्हाला माहितीच असेल. देन द सेकंड वन इज द सिलिसियस मटेरियल. द सिलिसियस मटेरियल इज द मटेरियल विच कंटेन्स सिलिका, म्हणजे असं रॉ मटेरियल की ज्यामध्ये सिलिकाचं पर्सेंटेज जास्त आहे. थर्ड वन इज द आर्जिलिसियस मटेरियल विच कंटेन्स ॲल्युमिना इन इट, म्हणजे असं मटेरियल की ज्यामध्ये ॲल्युमिनाचं पर्सेंटेज जास्त आहे. ते कशामध्ये आढळतं तर शेल, लॅटराईट हे जे स्टोन्स असतात त्यामध्ये ॲल्युमिनाचं पर्सेंटेज जास्त असतं. म्हणजे यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की सिमेंटचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल त्यामध्ये 3 टाईपचं रॉ मटेरियल असणं गरजेचं असते की ज्यामध्ये कॅल्शियम, सिलिका आणि ॲल्युमिना. कॅल्शियम ज्या रॉ मटेरियलमध्ये असतं त्याला म्हणायचं कॅल्सिरियस मटेरियल, सिलिका ज्या रॉ मटेरियलमध्ये असतं त्याला म्हणायचं सिलिसियस मटेरियल आणि ॲल्युमिना ज्या रॉ मटेरियलमध्ये असतं त्याला म्हणायचं आर्जिलिसियस रॉ मटेरियल. तर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट, जे सिमेंट आपण नॉर्मली यूज करतो त्याला आपण ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट असं म्हणतो. तर ते मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याच्या 2 पद्धती आहेत. फर्स्ट वन इज द ड्राय मेथड and the second one is the wet method. The dry method is the method in which the mixing is done with compressed air, and the wet method is the method in which the mixing is done with water. तर यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की या दोन्ही मेथडमध्ये एक बेसिक डिफरन्स आहे, तो म्हणजे मिक्सिंगचा. तर ड्राय मेथडमध्ये मिक्सिंग जे आहे, जे आपण रॉ मटेरियल बघितलं की ज्याला आपण आर्जिलिसियस मटेरियल म्हणतो किंवा कॅल्सिरियस मटेरियल म्हणतो किंवा त्याला आपण सिलिसियस मटेरियल म्हणतो. तर हे जे सिलिसियस मटेरियल आहे याची ज्यावेळी आपल्याला ते रॉ मटेरियल असतं त्यावेळी त्याचं क्रशिंग केलं जातं एका फाईन पावडरमध्ये, आणि हे जे फाईन पावडरमध्ये त्याचं ज्यावेळी ह्या तिन्हीचं एक मिश्रण केलं जातं, मिक्सिंग केलं जातं, ते मिक्सिंग करताना जर का कॉम्प्रेस्ड एअर वापरली असेल तर त्या मेथडला ड्राय मेथड असं म्हणतात. आणि हे मिक्सिंग करताना जर का त्यामध्ये वॉटर ॲड केलं असेल, पाणी वापरलं असेल
त्या मेथडला वेट मेथड असं म्हणतात. म्हणजे दोन्हीमध्ये बेसिक डिफरन्स हाच आहे की ड्राय मेथडमध्ये कॉम्प्रेस्ड एअर वापरली जाते आणि वेट मेथडमध्ये पाण्याचा वापर. So this is the first method of manufacturing of cement. This method is called as the dry method, in which the calcareous material means the material which contains lime, and the argillaceous material in which the material which contains aluminum. The calcareous material म्हणजे काय असतं तर लाईमस्टोन आणि argillaceous material म्हणजे काय असतं तर क्ले. तर या मेथडमध्ये सुरुवातीला काय केलं जातं तर कॅल्सियस मटेरियल आणि आर्जिलेसियस मटेरियल हे दोन वेगळ्या वेगळ्या कंपार्टमेंटमध्ये त्याचं सेपरेटली ग्राइंडिंग केलं जातं. ग्राइंडिंग म्हणजे काय तर क्रशरमध्ये नेऊन त्याचं एक प्रॉपर ग्राइंडिंग केलं जातं आणि त्याची फाईन पावडर तयार केली जाते. तर ही जी फाईन पावडर तयार केली जाते दॅट इज द रॉ मटेरियल टू मॅन्युफॅक्चर अ सिमेंट. त्यानंतर काय होतं ही जी फाईन पावडर आपण मॅन्युफॅक्चर केलेली आहे ती दोन्ही एक सिलोसमध्ये त्याचं एकत्र केली जाते किंवा त्याचं मिक्सिंग केलं जातं. हे जे मिक्सिंग करताना कॉम्प्रेस्ड एअर वापरली जाते. देअरफॉर इट इज कॉल्ड द ड्राय मेथड. आता ही कॉम्प्रेस्ड एअर वापरून त्याचं एका प्रॉपर प्रपोर्शनमध्ये मिक्सिंग केलं जातं आणि मिक्सिंग केल्यानंतर हे जे रॉ मटेरियल आहे ते पुढे किनला पाठवलं जातं. तर किन म्हणजे काय तर एक मोठ्या प्रमाणात जे बॉयलर्स आपण पाहतो इंडस्ट्रीमध्ये तशा टाईपचे हे किन्स असतात. त्या किनला हे रॉ मटेरियल पाठवलं जातं. आणखी त्या किनमध्ये हे जे रॉ मटेरियल्स आहे ज्याला आपण किनला मराठीमध्ये आपण भट्टी असं म्हणतो तर त्या किनला हे रॉ मटेरियल 1300 डिग्री सेल्सिअस टू 1500 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 1300 डिग्री सेल्सिअस ते 1500 डिग्री सेल्सिअस या टेम्परेचरला त्याला बर्न केलं जातं. त्याला त्या टेम्परेचरला तापवलं जातं. हे बर्न केल्यामुळे काय होतं की त्यांची एकमेकासोबत एक केमिकल रिॲक्शन होते आणि ती केमिकल रिॲक्शन होऊन त्याच्यापासून क्लिंकर तयार होते. बरोबर आहे. तर हे जे क्लिंकर आहे ते क्लिंकर पुन्हा त्या क्लिंकरमध्ये त्याचं इनिशियल सेटिंग होऊ नये म्हणजे ते क्लिंकर जर का डायरेक्ट आत्ताच्या रूम टेम्परेचरला डायरेक्ट ते एक्सपोज झालं तर ते पुन्हा गोठण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तसं होऊ नये ते पावडर कंडिशनमध्येच राहावं यासाठी काय केलं जातं की त्यामध्ये 3 to 5% ऑफ जिप्सम ॲड केलं जातं. बरोबर आहे. म्हणजे पहिला फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर होतं त्या बर्नरमध्ये ज्याला आपण किन असं म्हणतो. त्यानंतर त्यामध्ये त्याचं इनिशियल सेटिंग होऊ नये म्हणून 3 to 5% ऑफ जिप्सम ॲड केलं जातं. हे ॲड केल्यानंतर पुन्हा त्याचं मिक्सिंग केलं जातं. मिक्सिंग केल्यानंतर दिस रॉ मटेरियल ऑर क्लिंकर इज फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द बॉल मिल. बॉल मिलमध्ये पुन्हा काय असतं की बॉल मिल ॲक्ट्स ॲज अ क्रशर ज्यामध्ये जेव्हा हे क्लिंकर एंटर होतं त्यावेळी त्यातल्या बॉल्समुळे त्यांची एकमेकाबरोबर ॲक्शन होते आणि इट फॉर्म्स अ व्हेरी फाईन सिमेंट पावडर. जे आता आपण सिमेंट बघतो तशा टाईपची सिमेंट पावडर ही बॉल मिलमध्ये तयार केली जाते. त्यानंतर ही जी सिमेंट पावडर आहे ती पुढे पॅकेजिंग युनिटकडे पाठवली जाते. तर ही जी मेथड होती या मेथडला आपण ड्राय मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सिमेंट असं म्हणतो. तर आपण इथं वाचलं तर यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड सांगितलेली आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल लाईक लाईमस्टोन अँड सिलिका ग्राइंडेड सेपरेटली टू फॉर्म अ व्हेरी फाईन पावडर. यामध्ये लाईमस्टोन आणि सिलिका हे ग्राइंडिंग केलं जातं आणि त्यापासून एक फाईन पावडर तयार केली जाते. सेकंड वन इज these raw materials are mixed in correct proportions by using compressed air. जसं मी मागाशी सांगितलं की सिलोमध्ये कॉम्प्रेस्ड एअरनी या रॉ मटेरियलचं काय केलं जातं मिक्सिंग केलं जातं. थर्ड वन इज आफ्टर दॅट दिस रॉ मटेरियल इज ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड्स द किन. म्हणजे हे किनकडे फॉरवर्ड केलं जातं. इनसाइड द किन दिस रॉ मटेरियल is heated at temperature between 13 degree Celsius to 15 degree Celsius. त्या बर्नरमध्ये त्या किनमध्ये हे रॉ मटेरियल 1300 डिग्री सेल्सिअस ते 1500 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत काय केलं जातं बर्न केलं जातं. ते बर्न झाल्यामुळे त्याची एकमेकाबरोबर रिॲक्शन होते आणि त्यापासून क्लिंकर तयार होतं. फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर टेक्स प्लेस ॲट द लोअर लेवल ऑफ द किन. द क्लिंकर्स आर कलेक्टेड अँड कूल्ड विथ द ॲडिशन ऑफ 3 to 5% ऑफ जिप्सम. ज्यावेळी क्लिंकरचं फॉर्मेशन होतं त्यावेळी त्यामध्ये 3 to 5% ऑफ जिप्सम ॲड केलं जातं. आफ्टर दॅट दिस सिमेंट ट्रान्सफर्ड टुवर्ड्स द बॉल मिल फॉर मेकिंग व्हेरी फाईन पावडर.
आता आपण जे सिमेंट पाहतो तशा पद्धतीचं एकदम फाईन पावडरमध्ये जे सिमेंट तयार व्हावं यासाठी ते बॉल मिलकडे फॉरवर्ड केलं जातं आणि शेवटी दिस फाईन पावडर इज ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड द पॅकेजिंग युनिट. त्यानंतर ते पॅकेजिंग युनिटकडे पाठवलं जातं आणखी तिथे त्याचं प्रॉपरली पॅकिंग केलं जातं. The second method of manufacturing of cement is the wet method. In this method, the clay and limestone is grinded separately in separate units to make a very fine powder. याचा अर्थ काय आहे की क्ले आणि लाईमस्टोन म्हणजे ज्याला आपण कॅल्सिरियस मटेरियल म्हणतो आणि आर्जिलिसियस मटेरियल म्हणतो, तर हे जे मटेरियल आहे याचं सेपरेटली ग्राइंडिंग केलं जातं आणि ग्राइंडिंग करून त्याची एकदम फाईन पावडर तयार केली जाते. त्यानंतर ही तयार झालेली जी पावडर असते, जे क्ले ही वॉश मिलला पाठवली जाते. वॉश मिलला पाठवल्यानंतर काय होतं की त्याला ज्या इम्प्युरिटीज चिकटलेल्या असतात क्लेला त्या सगळ्या निघून जातात आणि जी फक्त क्ले राहते ती क्ले या ग्राइंडिंग युनिटला पाठवली जाते आणि क्रशरमधून येणारी लाईमस्टोन पुन्हा या युनिटला सेंड केली जाते. इथे काय होतं की दोन्हीचं मिक्सिंग केलं जातं त्या सिलर्समध्ये आणि मिक्सिंग करताना त्यामध्ये 30 to 40% ऑफ वॉटर ॲड केले जातं. याच्या आधीच्या मेथडमध्ये आपण बघितलं की मिक्सिंग करताना त्यामध्ये कॉम्प्रेस्ड एअर यूज केली होती. तर या मेथडमध्ये काय केलं जातं की त्याचं जे मिक्सिंग आहे मिक्सिंग करतात त्यामध्ये त्याच्या टोटल व्हॉल्यूमच्या 30 ते 40% पाणी हे ॲड केलं जातं. ते ॲड केल्यानंतर त्याचं प्रॉपर एका प्रॉपोर्शनमध्ये मिक्सिंग केलं जातं आणि मिक्सिंग केल्यानंतर ते जे तयार झालेलं मिक्सचर आहे ते पुन्हा किनला पाठवलं जातं. तर किन म्हणजे बर्नर्स, मोठ्या साईजचे बॉयलर्स असतात, त्याला मराठीत भट्टी असं म्हणतो. त्या बॉयलर्समध्ये हे जे रॉ मटेरियल आहे ते साधारणतः 1300 डिग्री सेल्सिअस टू 1500 डिग्री सेल्सिअस 1300 ते 1500 डिग्री सेल्सिअसला त्याचं हिटिंग केलं जातं. हिटिंग केल्यानंतर त्यामध्ये जे अननेसेसरी गॅसेस तयार होतात, त्यानंतर वेफर्स तयार होतात, ते सगळे रिमूव्ह केले जातात. आणि हिटिंग करत असतानाच त्यामध्ये जे रॉ मटेरियल आपण यूज करतो, लाईम असेल, सिलिका असेल, ॲल्युमिना असेल, या सगळ्यांची एकमेकाबरोबर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होते आणि त्यापासून तयार होणारं जे कंपाऊंड असतं त्याला आपण क्लिंकर असं म्हणतो. तर हे क्लिंकरचं फॉर्मेशन हे साधारणतः त्या किनमध्ये होतं. किनच्या बॉटम साईडमधून हा क्लिंकर बाजूला केला जातो. बाजूला केल्यानंतर त्यामध्ये त्याचं इनिशियल सेटिंग होऊ नये यासाठी पुन्हा त्यामध्ये 3 to 5% ऑफ जिप्सम ॲड केलं जातं. ते ॲड केल्यानंतर पुन्हा त्याच्यापासून एकदम व्हेरी फाईन पावडर बनवण्यासाठी पुन्हा त्याला बॉल मिलला पाठवलं जातं. बॉल मिलकडून ते पॅकेजिंग युनिटकडे पाठवलं जातं. जे आपण या मेथडमध्ये बघितलं असेल, यामध्ये जे रॉ मटेरियल यूज केलं जाते की क्ले असेल, लाईमस्टोन असेल, त्याचं सेपरेटली ग्राइंडिंग केलं जातं. त्यापासून फाईन पावडर बनवली जाते. ही जी फाईन पावडर आहे त्याचं इन द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर हे टोटल व्हॉल्यूमचे 30 ते 40% वॉटर त्यामध्ये ॲड करून त्याचं प्रॉपरली मिक्सिंग केलं जातं. मिक्सिंग केल्यानंतर हे किनला पाठवलं जातं. किनमध्ये ते 1300 डिग्री ते 1500 डिग्री सेल्सिअसला त्याला हीट केलं जातं. हीट केल्यानंतर की त्यामध्ये जे अननेसेसरी गॅसेस असतात, वेपर्स असतात, ते रिमूव्ह केले जातात. जे फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर असते ते क्लिंकर पुन्हा बाजूला केलं जातं. त्या क्लिंकरमध्ये 3 to 5% ऑफ जिप्सम ॲड केला जातो आणि ॲड केल्यानंतर पुन्हा ते मिक्सिंग केलं जातं आणि त्याला बॉल मिलला पाठवलं जातं. बॉल मिलला का पाठवलं जातं की त्यापासून आपल्याला व्हेरी फाईन पावडरचं सिमेंट तयार झालं पाहिजे. हे तयार झाल्यानंतर पुन्हा त्याला पॅकेजिंग युनिटकडे पाठवलं. तर ही वेट मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सिमेंट आहे, इन विच the raw material like clay and limestone is grinded separately to form a very small particles. These raw materials are mixed in correct proportion with the addition of 30 to 40% of water. This slurry means त्याचं जे मिक्सर तयार झालेलं असतं ते. This slurry is pumped into rotary kiln and heated at temperature between 1300 degrees Celsius to 1500 degrees Celsius. After that, the formation of clinker takes place at the lower level of the kiln. The hot gases and water vapors are removed through the kiln. These clinkers are collected and cooled
with the addition of 3 to 5% of gypsum to avoid initial setting time. After that, this cement is transferred towards the ball mill for making very fine powder. Finally, this powder is transferred towards the packaging unit. The summary of this first lecture: cement is used as a binding agent in concrete. म्हणजे सिमेंट शिवाय आपण कॉन्क्रीट प्रिपेअर करू शकत नाही. की कॉन्क्रीटला जी काही बाइंडिंग प्रॉपर्टी असते, स्ट्रेंथ असते, ती फक्त त्यातल्या सिमेंटमुळेच मिळते. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिमेंट बट ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नॉर्मल कॉन्क्रीट कंडिशन. हे सिमेंट वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं सिमेंट मार्केटमध्ये पाहायला मिळतं, पण जे नॉर्मली सिमेंट वापरलं जातं त्याला आपण ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट असं म्हणतो. सिमेंट इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय टू मेथड्स, दॅट इज ड्राय मेथड अँड वेट मेथड. जसं आता आपण बघितलं की सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगचे दोन मेथड्स आहेत. पहिले आहे ते मेथडला आपण ड्राय मेथड म्हणतो, की ज्यामध्ये कॉम्प्रेस्ड एअरने त्याचं जे काही रॉ मटेरियल आहे त्याचं मिक्सिंग केलं जातं. आणि दुसरी आहे ती म्हणजे वेट मेथड. तर वेट मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर जे मिक्सिंग आहे त्यामध्ये टोटल व्हॉल्यूमचे 30 ते 40% वॉटर ॲड केलं जातं. त्याची जी काही स्लरी आहे त्या स्लरीच्या एका वेल प्रपोर्शनमध्ये मिक्सिंग केलं जातं.